समस्त को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महानाम गौरव हो। प्रभु आमान को समय देइछन्ति तांको जीवंत वाक्यरु किछि आउ शुणिबा पाई परमेश्वर आमान को अनुग्रह करंतु। आजिर वाक्य द्वारा आमाने जे प्रकार आशीर्वाद प्राप्त हेबा आसंतु आमाने परमेश्वर को वाक्य रे देखि जिबा। आदि पुस्तक तार 12 देखि जिबा। 12 पूर्वर आमाने जदि 11:31 रे आमाने देखु अब्राहम करो पितांक विषय रे देखु। आजिर टॉपिक रही अब्राहम जीशु को दर्शन कले। तो आमाने जदि चिंता करिबा अब्राहम को समय तो जीशु नथिले तो अब्राहम कि प्रकार जीशु को दर्शन करुछंती ताहा आमाने देखि जिबा। परमेश्वर को वाक्य रे प्रमाणित हुए आमाने ताहा देखिबा। अब्राहम को पिता होउचंती तेरह आउ से 13 अब्राहम पुणी हारण तांकर पुत्र मान को धरी तांकर पुत्रवधू को धरी आपण आत्मीय मान को धरी से कौन करुछंती कल्दीय मानक ठारू उर ठारू किणान देश यात्रा करुछंती। आउ से स्थान रे 13 मृत्यु हवा आमे देखुअछु। आउ से समय रे अब्राहम को परमेश्वर कथा कहुअछंती। अब्राहम को परमेश्वर मनोनीत करुछंती। परमेश्वर अब्राहम को आउ से कहउछंती तार 12:1 रे लिखा जाए ये तार सदा प्रभु अब्राहम को कहिले तुम्हें अपना देश ज्ञाति कुटुंब अपैतृक गृह परित्याग करी आम्भे जो देश तुम्हको देखाइबा से देश को जाओ। आम्भे तुम्ह ठारू एक महागोष्ठी उत्पन्न करिबा पुणी आम्भे तुम्हको आशीर्वाद करी तुम्हर नाम महत करिबा। तुम्हें आशीर्वादर आकर हेबो। जो माने तुम्हको आशीर्वाद करती आम्भे से मानको आशीर्वाद करिबा पुणी जे केही तुम्हको अभिशाप दिए आम्भे ताहाको अभिशाप देबा। आउ तुम्ह ठारू पृथ्वीर सब वंश आशीर्वाद प्राप्त हेबे। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम को परमेश्वर जेते बेले कथा कहउचंती आउ जो देश आम्भे तुमको देखाइबा से देश को जाओ। आउ से समय रे अब्राहम परमेश्वर को दर्शन करि नथिले। परमेश्वर आउ तांको केउ स्थान को नहीं जिबे ताहा मध्ये से जानि नथिले। किंतु जेते बेले परमेश्वरंकर आवाज से शुणुचंती विश्वासर सहित से पाद बढ़ाउछंती। आ विश्वासर सहित परमेश्वर जो देश को नेबाकू चाहूचंती से देशर यात्रा अभिमुखे से बाहरी जाउछंती। आपणा भार्या सारी को भातृपुत्र लोटों को एमानकू ता सहित संचित धन सबू अनेक प्राणी मान को घेनी से किणान देशर यात्रा करुछंती। आ से यात्रा समय से मरीर आलन वृक्ष मूल छिड़ा होचंती। सिक्किम निकटस्थ मरीर आलन वृक्ष मूल से छिड़ा होचंती। आ से स्थान रे से जेते बेले वास करुछंती से समय परमेश्वर तांको दर्शन दउछंती। आ दर्शन दे परमेश्वर कहउछंती आम्भे तुम्भ वंश को ए देश देबा। आ से जगह रे परमेश्वर को दर्शन अब्राहम पाउचंती। प्रथमे तांकर स्वर शुणी थिले द्वितीय आमे देखु अब्राहम परमेश्वर को दर्शन प्राप्त होचंती। जेतेबेले परमेश्वर को स्वर शुणी थिले से समय भी से संदेह करि नथिले किंतु विश्वास करी परमेश्वर को से कौन करथिले आगो को बढ़ी थिले। आ प्रभु जो स्थान को नेबाकू जाउछंती जो स्थान तांको से देखाउछंती से स्थान को पहुँचवा पाई से आगो को बढ़िबा सहित से स्थान रे मध्य पहुँचुचंती। आउ से स्थान रे परमेश्वर को दर्शन पाउछंती। आउ दर्शनदाता सदाप्रभु को उद्देश्य रे से स्थान रे एक यज्ञवती मध्य निर्माण करुछंती। अब्राहम कर धार्मिक यात्रा आरंभ होई अछि। अब्राहम को परमेश्वर जेते बेले कहिले अब्राहम परमेश्वर को विश्वास करुछंती पुणी तांको सहित गोटे धार्मिक जीवन यापन काटिबा निमंते मध्य निष्पत्ति नहीं परमेश्वरंक ठारे समर्पित होउछंती। आ से स्थान रे से गोटे यज्ञ वेदी निर्माण करुछंती। आ परमेश्वरंकर गौरव करुछंती। ता सहित अब्राहम जो जो स्थान को जाउछंती से स्थान रे से यज्ञ वेदी निर्माण करे परमेश्वरंकर गौरव करुछंती। अब्राहम ए स्थान रे आमे देखु गोटे धार्मिक जीवन काटिबा गोटे समर्पित जीवन काटिबा प्रभुंक ठारे संपूर्ण निर्भर रखिबा। आ परमेश्वरंक कहिथिबा कथा को संदेह न करी आगो को बढ़िबा आमाने देखुअछु। से द्वितीय थर से
ବେଥଲର ପୂର୍ବ ଦିଗର ଅୟନଗରରେ ପହଞ୍ଚି ସେହି ସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ତାପରେ ଦେଖୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଆଉ ଲୋଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ। ଲୋଟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଭାଇ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ର ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ମେଷ ଗୋରୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା ଉପଯୋଗୀ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ବାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଆଉ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପଶୁପାଳକ ଆଉ ଲୋଟଙ୍କ ପଶୁପାଳକ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧ ହେଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅବ୍ରାହମ ଲୋଟଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାର 13:8 ଲେଖାଯାଏ, ଏଣୁ ଅବ୍ରାହମ ଲୋଟଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଛି, ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ପଶୁପାଳକ ମୋହର ପଶୁପାଳକ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ନ ହେଉ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାଇ। ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ କି ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଶ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୁଅ। ହୁଏତ ତୁମ୍ଭେ ବାମକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଏ, ନହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ବାମକୁ ଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଲୋଟ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ, ସୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ଦ୍ଦନର ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ ପରି ସର୍ବତ ସଜଳ ମିଶର ଦେଶ ତୁଲ୍ୟ ଅଟଇ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସୋଦମ ହମୋରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ଲୋଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ନ ହେଉ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଭାଇ। କାରଣ ଅବ୍ରାହମ ଏଠାରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ସେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଶାନ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଲୋଟ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ଦେଖାଯାଉଛି ସେହି ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ସେ ବାଛି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାଖ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଉଦ୍ୟାନ ପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ପରି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ମିଶର ଦେଶ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜର୍ଦ୍ଦନର ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ମନୋନୀତ କରି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି। ତାର 13:12 ଲେଖାଯାଏ, ତହିଁର ଅବ୍ରାହମ କିଣାନ ଦେଶରେ ବସତି କଲେ। ପୁଣି ଲୋଟ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତର ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ସୋଦମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲୋଟ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ବାଛିବା ସହିତ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜର୍ଦ୍ଦନର ପାଖ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକ ମନୋନୀତ କରି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାନ୍ତର ସମସ୍ତ ନଗର ତ ଆଉ ତମ୍ବୁ ବିସ୍ତାର କଲେ। ତାହା ସହିତ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ସୋଦମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତମ୍ବୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସୋଦମ ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟ କୁହେ ତାର 13:13ରେ, ସେ ସୋଦମର ଲୋକମାନେ ମହାଦୁଷ୍ଟ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଅତି ପାପିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ, ପୂର୍ବ ଦିଗର ସେହି ଜର୍ଦ୍ଦନ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ସେ ବାସ କରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ସେ ସୋଦମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତମ୍ବୁ ବିସ୍ତାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସୋଦମ ଆଉ ହମୋରାର ଲୋକମାନେ ଯେ ମହାଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ପାପିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ସେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ତ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲୋଟ ଯେତେବେଳେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିବା ଆମମାନେ ଦେଖୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଲୋଟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବାଛିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ କ'ଣ କଲେ, ସେ କିଣାନକୁ ହିଁ ସେ ମନୋନୀତ କରି କିଣାନ ଠାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ନମ୍ର ହୃଦୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ସେଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହୁଛନ୍ତି। 13:15-16 ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ଯେ ସକଳ ଦେଶ ତୁମ୍ଭେ ଦେଖୁଅଛ, ତାହା ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଯୁଗାନୁକ୍ରମେ ତୁମ୍ଭର ବଂଶକୁ ଦେବା। ପୁଣି ପୃଥିବୀର ଧୂଳି ପରି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। କେହି ଯେବେ ପୃଥିବୀର ଧୂଳି ଗଣି ପାରଇ, ତେବେ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଗଣ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଲୋଟ ତ ଚକ୍ଷୁର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଗଲା, ସେ ସ୍ଥାନ ସେ ମନୋନୀତ କରିନେଲେ। ତା ସହିତ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେ
ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ଅତି ନମ୍ରର ସହିତ କିଣାନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ସକଳ ଦେଶ ତୁମେ ଦେଖୁଅଛ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ବଂଶକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଦେଲୁ। ତା ସହିତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଧୂଳି ପରି ତୁମର ବଂଶ ହେବେ। ପୃଥିବୀର ଧୂଳି ଯଦି କେହି ଗଣିପାରେ ତାହେଲେ ତୁମର ବଂଶକୁ ସେ ଗଣିପାରିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖୁ, ଆଉ ଲୋଟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି ସଦମ ହମରା ନିକଟସ୍ଥ, ସେହି ସଦମ ହମରାର ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଆମେ ଦେଖୁ। ତାର 14:8-9ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏହେତୁ ସଦମର ରାଜା, ହମରର ରାଜା ଓ ଅଦାର ରାଜା, ସବୟମର ରାଜା, ବିଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ସୟରର ରାଜା, ଏହି 5 ରାଜା ମିଳିତ ହୋଇ ଏଲମର କର୍ଦଲାୟମର ରାଜା, ଗୋଇମର ଦିଦିଏଲର ରାଜା, ସିନିୟରର ଅମ୍ରାଫଲ ରାଜା, ଇଲ୍ହାସରର ଅରିୟକ ରାଜା, ଏହି 4 ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସିଦିମ ପଦାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଆଉ ସଦମ ହମରାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି, ଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଶତ୍ରୁ କ'ଣ କରିଛି? ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଲୋଟ ସଦମରେ ବାସ କରୁଥିବା ହେତୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପୁତୁରା ଆଉ ସଦମ ନିବାସୀ ଲୋଟ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ 12ରେ, ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଆଜି ସଦମରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋଟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କ'ଣ କଲେ? ସଦମ ହମରାର ରାଜାର ବିପକ୍ଷ ରାଜାମାନେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ନେଇଗଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣି ସମାଚାର ଦେଉଛି, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମ ଆପଣା ଜ୍ଞାତିମାନେ ଧରାଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ସେ କ'ଣ କଲେ? ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷିତ ଆପଣା ଗୃହଜାତ 318 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଶତ୍ରୁ ଗଣର ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଦାନ ନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ। ଅନନ୍ତର ସେ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ 2 ଦଳ କରି ରାତ୍ରି କାଳରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ପୁଣି ଦମ୍ଭେଶକର ଉତ୍ତରିସ୍ଥ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଡ଼ାଇଲେ। ଆଉ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଆପଣା ଜ୍ଞାତି ଲୋଟ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ଲୋକସମୂହକୁ ବାହୁଡ଼ାଇ ଆଣିଲେ। ଆଜି ଅବ୍ରାହମ ଆପଣା ପୁତୁରାକୁ ସେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଲେ, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେମାନଙ୍କର କବଳରୁ ଆପଣା ଆତ୍ମୀୟ ଆଉ ପୁତୁରା ଲୋଟଙ୍କୁ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକୁଳାଇ ଆଣୁଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟୀ ହେଇକିରି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଆଉ ଜୟ କରି ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଆଉ ଦେଖୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ 14:18 ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ସଦମର ରାଜା ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ସାବିପଦା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାର ପଦାକୁ ଗମନ କଲେ। ଅନେକ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହିତ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସାଲେମର ରାଜା ମଲକିସେଦକ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ 18ରେ ଦେଖୁ, ପୁଣି ସାଲେମର ରାଜା ମଲକିସେଦକ ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଘେନି ଆସିଲେ। ସେ ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାଜକ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଦେଖୁ ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ହେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଆଜି ସାଲେମର ରାଜା ମଲକିସେଦକ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରୋଟି ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଘେନି ଆଉ ଅବ୍ରାହମକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ମଲକିସେଦକ ରାଜା ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାଜକ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତ ମଲକିସେଦକ ସାଲେମର ରାଜା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆଜି ମଲକିସେଦକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଏବ୍ରୀ 7ରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏ ମଲକିସେଦକ ରାଜା
ଯିଏକି ସାଲମର ରାଜା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାଜକ। ଆଉ ଅବ୍ରାହମକୁ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିଲେ ଅବ୍ରାହମକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ଅବ୍ରାହମ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାର ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁଗଣକୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କୁ ସେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦଶମାଂଶ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ତ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବା। 7:1 ଲେଖାଯାଏ, ଏବ୍ରୀ 7:1, ଏହି ମଲ୍କିସେଦକ ସାଲମର ରାଜା ଓ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାଜକ ଥିଲେ। ସେ ଅବ୍ରାହମ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥରୁ ଦଶମାଂଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁବାଦ କଲେ ଏହାର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ ଧର୍ମରାଜା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଲେମର ରାଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତି ରାଜା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜା ଆଉ ସେ ସାଲେମର ରାଜା। ସାଲେମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ବା ଶାନ୍ତିର ରାଜା ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଧର୍ମମୟ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ହେଇନପାରେ କି ଧର୍ମ ରାଜା ହେଇନପାରେ। କେବଳ ସିଏ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ, ସିଏ ହିଁ ଧର୍ମର ରାଜା ଆଉ ଶାନ୍ତିର ରାଜା। ତ ଏ ମଲ୍କିସେଦକ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ତାର 6:20, ଏବ୍ରୀ 6:20, ଆଉ ଯୀଶୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ସଦୃଶ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମହାଯାଜକ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ରୂପେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୀଶୁ ଆପା ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ସଦୃଶ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବିଜୟୀ ହେଇ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ରୂପେ ସେ ଅନନ୍ତକାଳ ସେ ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଏ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଦେଖିବା 7:3, ଏହାଙ୍କର ପିତା କି ମାତା କି ବଂଶାବଳୀ କି ଅବା ଆୟୁର ଆରମ୍ଭ କି ଜୀବନର ଅନ୍ତ କିଛି ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ କରାଯାଇ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣୁ ମଲ୍କିସେଦକ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ। ଭାବି ଦେଖ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ମହାନ। ପିତୃକୁଳବତୀ ଅବ୍ରାହମ ତାହାଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଲୁଟିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦଶମାଂଶ ସୁଦ୍ଧା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଦଶମାଂଶ ଦେଇଥିଲେ। ତା ତଳେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 6ରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଦଶମାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଅବ୍ରାହମ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀ। ସାନ ଯେ ବଡ଼ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏହା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି 9ରେ ଦେଖିବା, ପୁଣି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଲେବି ଦଶମାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଶମାଂଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମଲ୍କିସେଦକ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସମୟରେ ସେ ତାହାଙ୍କ କଟିରେ ଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲେବୀୟ ଯାଜକତ୍ୱ ଅଧୀନରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସେହି ଯାଜକତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ହାରଣଙ୍କର ସେ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁସାରେ ଗଣିତ ନୁହେଁ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ସଦୃଶ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାଜକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? କାରଣ ଯାଜକତ୍ୱ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଯେଣୁ ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ସମସ୍ତ କୁହାଯାଏ, ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର କେହି କେବେ ବେଦୀର କର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯିହୁଦାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯାଜକତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଶା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର, କେଉଁ ବଂଶର, ଆଉ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା କିଏ କିଛି ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଅବ୍ରାହମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଲେବି ବଂଶର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଯାଜକତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମଲ୍କିସେଦକ ପରି ତୁମେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମହାଯାଜକ ଅଟ। ତ
ତ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଜିହୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ମଲ୍କିସେଦଙ୍କ ପରି ସାଦୃଶ୍ୟ ସେ ଜଣେ ମହାଯାଜକ ଅଟନ୍ତି। ତାର 15 ଲେଖାଯାଏ 7:15 ଆଉ ଏହା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ମଲ୍କିସେଦଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଯାଜକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତ ନହୋଇ ଅକ୍ଷୟ ଜୀବନର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ତୁମେ ମଲ୍କିସେଦଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁ ବାପା ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ ଏକ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମହାଯାଜକ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ମଲ୍କିସେଦକ ଯିଏକି ସାଲେମର ରାଜା ସିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଯାଆନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ପରି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମହାଯାଜକ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ମଲ୍କିସେଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସମୟରୁ ଜାଣିପାରୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାଜକ ଆଉ ସେ ଧର୍ମର ରାଜା ଶାନ୍ତିର ରାଜା। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଧର୍ମର ରାଜା ଆଉ ଶାନ୍ତିର ରାଜା। ଅବ୍ରାହମ ସେହି ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଅବ୍ରାହମ ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ପବିତ୍ର ଗୋଟେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟିଥିବା ହେତୁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଲ୍କିସେଦକ ଯାଜକଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିରାଜମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଆଦି ସିଏ ଅନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଅବ୍ରାହମ ମଲ୍କିସେଦକ ଯାଜକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।